Okay, let's stop whatever we are talking about. এবার শুনেন, আমরা লাস্ট ক্লাসে যে trigonometry স্টার্ট করলাম, okay, did we understand why in the first quarter sin cos tan positive? হ্যাঁ, আমার অনেক দিনের লেকচার ভিডিও আপলোড করা নাই, আমি আপলোড করে দিব। আচ্ছা, বাট রিমেইনিং যারা যারা ছিল, রাহাত ছিল, আজকে আলবিনা নেই, সো ইউ আর ডুইং ফর প্রক্সি ফর আলবিনা, লেটস সে। আচ্ছা রাহাত, তুমি কি লাস্ট ক্লাসে এটা বুঝতে পেরেছিলে কেন ফার্স্ট কোয়ার্টারে সবাই পজিটিভ? ট্রায়াঙ্গেল ধরে আর কি। আচ্ছা সাফন, তোমাকে জাস্ট একটা ব্রিফ আমি দিয়ে দিই। আমরা ট্রিগোনোমেট্রি স্টার্ট করেছি, সো উই নো বিটুইন 0 to 90 আমরা অ্যাঙ্গেলস গুলোকে কি বলছি? অ্যাকিউট। And if it's between 90 to 180 we say it's obtuse, or any angle more than 180 is going to refer as reflex. ঠিক আছে? Now এইখানে আমরা একটা সার্কেলকে দেখো তো কয়টা কোয়ার্টারে ডিভাইড করছি? চারটা। So over here this one is the first quarter, so the first quarter is acute, the second quarter is the obtuse one, and this over here is the third, and the last over here key fourth. So both the reflexes are your third and fourth. The first of the reflex is third, the last of the reflex is fourth. Now এখানে we came to some conclusions through some calculations and all, যে sine, cos and tan, these are your three trigonometric ratios that we have. Of these three trigonometric ratio, only sine and cos are the basic ones. Why sine and cos are the basic one? No, tan is not a basic ratio. The reason is you can evaluate tan using the ratio of key sine and cos. Okay, যেমন আমি sin theta by cos theta join করছি, so sin theta is what? Opposite by hypotenuse. Cos is what? Adjacent by hypotenuse. ঠিক আছে? So if you divide them, তাহলে hypo hypo কেটে যায়, তাহলে কি থাকছে? That's the ratio of key tan. So sine and cos are our basic ratios. Tan is not our basic ratio. It's a combination of sine with cos. Now in whatever way they are, all the three ratios are positive in the first quarter, but in the second quarter only sine ratio is, the other two cos and tan are negative. In the third quarter tan's ratio is positive, and the other two sine and cos are negative. In the fourth quarter cos is positive, but the other two sine and tan is key. So এখান থেকে আমরা বলতে পারি except the first quarter, in all the other quarters there is only one ratio who is positive. হ্যাঁ, তাহলে সেকেন্ড কোয়ার্টারে হচ্ছে সাইন, এখানে হচ্ছে ট্যান, এখানে হচ্ছে কস, আর এখানে কি অল। সো এইখানে অনেক সময় এইভাবে বলে সি এ এস টি, ক্যাস্ট অনেক সময় বলে সি এ এস টি, এভাবে ক্যাস্ট বলে কস অল সাইন ট্যান, and you start spelling from the fourth quarter. So এইভাবে গেলে you know which quarter who are positive and who is negative. Now এটা একটা রিজনিং আমি দিয়েছিলাম, রিজনিংটা ছিল হচ্ছে যে আমাদের প্রত্যেকটা কোয়ার্টারে we have triangles like this. So আমরা কি কি জিনিস একসাথে মার্চ করছি এটা এখানে বলি। অ্যাক্সিস, x অ্যাক্সিস, y অ্যাক্সিস, সাথে একটা কমপ্লিট 360 ডিগ্রি সার্কেল। সো একটা গ্রাফের মধ্যে একটা সার্কেল, সার্কেলের সাথে আমরা triangles দিয়ে we are establishing this ratios. Now in whatever way we do, what we say is hypotenuse is always positive. So আমাদের last class এখানে একটা question ছিল that if sin A has a value of what? 3/5 and A is acute. So without calculating the value of A, you need to find the value of tan A and key cos A. So এই জন্য তখন আমরা কি করলাম? ফার্স্ট কোয়ার্টারে একটা ট্রায়াঙ্গেল ড্র করেছি। Now thing is, why am I drawing the triangle with the x-axis? Because x-axis is my independent axis. So যা কিছুই আমরা করব, everything is going to refer to this what? X-axis. Okay? Now এখান থেকে so আমরা sin কি জানি? Opposite by adjacent or opposite by hypo? Opposite by hypotenuse, sin theta. তাহলে এইখানে 3, can I say 3 is the opposite, 5 is the hypotenuse? তাহলে দেখো opposite এ 3 বসালাম, hypotenuse এ, so can I calculate for the adjacent which is, তাহলে এখান থেকে আমরা cos A and
tan এর ভ্যালু পেয়ে গেলাম। Now I'm gonna take a question which is similar to this. হ্যাঁ, ওকে, কিন্তু এই জায়গায় ডিয়ার কিছু জিনিস একটু ভ্যারি করবে, কিছু জিনিস ভ্যারি করবে বলতে, যেমন আমি এই সেম কোয়েশ্চেনটা নিচ্ছি বাট আই এম চেঞ্জিং সাম অফ দ্য থিং। সো এই জায়গায় এখন আমি বলছি sin a is equals to sin a equals to 12 by 13, sin a equals to 12 by 13, and instead of saying a is acute, instead of saying a is what acute, আমরা এবার বলবো a is obtuse. Now without calculating the value of a, find the value of tan a and cos a. So without calculating the value of a বলতে অ্যাঙ্গেলটা বুঝাচ্ছি। Now how is this particular information? So আমি কয়েকটা কথা এখানে চেঞ্জ করে দিলাম। I'm changing the word what? Acute থেকে আমি অ্যাঙ্গেল থেকে কিসে নিয়ে যাচ্ছি এবার? obtuse এ নিয়ে যাচ্ছি। তাহলে acute থেকে obtuse এ নিয়ে গেলে how is it going to make a difference? একটু কমাই দিলাম, কম করছে। দেখো, ফার্স্ট অফ অল আমার এবার যদি একটা ট্রায়াঙ্গেল ড্র করি, ট্রায়াঙ্গেলটা এবার কোন কোয়ার্টারে আসবে? ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড অর ফোর্থ? সেকেন্ড কোয়ার্টারে আসছে ট্রায়াঙ্গেলটা। ওকে, আচ্ছা, am I drawing the triangle in the proper way? Do I draw the triangle like এটা একটু ডিপ কালার করে দিই? Am I drawing the triangle in the proper way? No. Triangle কি এরকম x axis and y axis কে রিলেট করা হয়? No. Is it kind of like this with the y axis? No, we never draw the triangle with the x and the y both. Neither we draw the triangle with the y axis. Yes, we always draw the triangle with whom? X axis. Triangle টা always কার সাথে draw করবে? X axis এর সাথে। Now x এর সাথে draw করলে, so this over here is your a, this over here is your what? A. Sin এর রেশিওটা কি? Opposite by hypotenuse. So can I say that the adjacent over here is root over of 13 square minus 12 square? So that is 5. এখান থেকে আমরা যদি root over of 13 square minus 12 square করি, দাঁড়াও, আচ্ছা, so হ্যালো, ওয়ালাইকুম আসসালাম, কে বলছেন? ও হ্যাঁ স্যার, ওয়ালাইকুম আসসালাম, কেমন আছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, আমি ওকে জিজ্ঞাসা করছিলাম আর কি। হ্যাঁ, ও হয়তো আপনাকে বলেছিল ওই বায়োলজির জন্য আর কি। স্যার,
আমি স্যার ক্লাস নিচ্ছি, আমি তার ক্লাসটা শেষ করে আপনাকে ফোন দিই স্যার। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, সো এইখানে আসো। সো এখানে কি বলছি, obtuse. Now, how is being an angle, being an obtuse is going to impact our result? যেমন আমরা রেশিও তো এখন এখানে ইজি লিখে দিতে পারবো, that the ratio আমার sin এটা কি হয় cos a, আর এটা কি চাচ্ছি রেশিও tan a, so cos কি, অবটিউজের সাইন ও পজিটিভ থাকে না, হ্যাঁ তাহলে এটা তো নেই। কোথায়, 12/13 না 12/13 তো পজিটিভ, কোথায় মাইনাস দেখছো, 12/13 তো it's plus 12/13 dear. তো আমি বুঝতে পেরেছি তুমি কি বলছো, আই এম গেটিং देयर। তাহলে cos a is what, adjacent by hypotenuse। তাহলে এখানে adjacent আমার কত 5 and hypotenuse কত 13, আর tan কি 12 by opposite by adjacent। কিন্তু if we follow the chart that we made above, এখানে দেখো তো আমরা যে চার্টটা করেছিলাম, এই চার্টের এইখানে আমরা যদি ওয়ার্কআউট করি, in the second house who is supposed to be positive, sin, cos and tan is supposed to be, but আমরা এখানে যখন ভ্যালুটাকে ক্যালকুলেট করছি, both of the values comes to be কি, but এখন দেখো a lies in which quarter, তাহলে despite whatever we calculate we are going to place a minus for both of them, কেন, because আমরা কোন কোয়ার্টারে ক্যালকুলেট করছি, সাইনের কোয়ার্টারে ক্যালকুলেট করছি, as I am calculating in the quarter of sine, that is why both cos and tan is what, নেগেটিভ। আরেকটা রিজন কি এখানে নেগেটিভ হওয়ার, আরেকটা রিজন হচ্ছে এইখানে this value of the adjacent, this value of the adjacent এটা কোথায় আছে আমার, নেগেটিভ সাইড অফ দ্য এক্স অ্যাক্সিস না, সো নেগেটিভ সাইড অফ দ্য এক্স অ্যাক্সিস যখন আমরা ভ্যালুস গুলো প্লেস করছি, is it actually a plus 5 or is it a minus 5? This is actually over here a minus 5. This is actually over here a key minus 5. So if this is a minus 5 over here, তাহলে এখন এখানে দেখো আমি cos দিলে কি adjacent by hypo, isn't that minus 5 divided by 13, and tan কি 12 divided by minus 5 হয়ে যায়, so now does the sign makes a sense? তাহলে আমার এখন একটা জিনিস বলি, সিনারিওটা কি কমপ্লিকেট করার দরকার আছে, আমি যদি জাস্ট রেশিওস গুলো বের করি, first your job is figuring out the key ratio, your first job is what, figuring out the ratios। Now that you have figured out the ratios, এরপর যেহেতু we are calculating in the quarter of sine, এই দুইজন কি সাইনের কোয়ার্টারে পজিটিভ হয়, নো, তাহলে এদের সামনে আমি জাস্ট মাইনাস বসায় দিলেই চলবে, আমার কি তাহলে এই ডায়াগ্রামটা নিয়ে এখানে এই -5 দেওয়ার দরকার আছে, নেই। সাফওয়ান কি এতটুকু ক্লিয়ার, হ্যাঁ, তাহলে আমরা অ্যাজ ইট ইজ আমাদের মতন ক্যালকুলেট করে যাব, আমরা রেশিওস গুলো ক্যালকুলেট করার পর দেখব দ্য রেশিওস আর বিলঙ্গিং টু হুইচ কোয়ার্টার, যেই কোয়ার্টারে বিলং করবে ওই কোয়ার্টারে যেই রেশিওটা পজিটিভ ওকে আমি পজিটিভ হিসাবে রাখবো, ও ছাড়া বাকি সবাইকে কি হিসাবে দিব এখানে, নেগেটিভ হিসাবে দিব। আচ্ছা, না এইখান থেকে let us do some more things। তাহলে আমরা এই পর্যন্ত যা ক্যালকুলেশনে আসলাম, we have been calculating only for ratios, but এই trigonometry concept কি আমাদের জাস্ট রেশিও পর্যন্তই, there is something more to this। what is something more? দেখো আমি কয়েকটা নাম্বার ভ্যালু লিখি, এই নাম্বারস গুলো একটু তোমরা চেক করো, যেমন আমি sin 30 দিলাম, কত দিল আমাকে 0.5, আবার আমি যদি এখানে sin of 150 দিই, কত দিল আবার 0.5, how do I know 150 তো আবার 0.5 আসবে, আবার আমি যদি এখানে sin 390 দিই, দেখো 390 দিলেও আই এম গেটিং দ্য ভ্যালু অফ কত হাফ, আবার আমি যদি এখানে sin of 510 দিই, I'm also getting the value of কি half। How am I writing so many different values of angle which gives me the same result? It doesn't always happen to be like that।
হ্যাঁ 360 ও 390 এর আগে 150 মিলতেছে না হ্যাঁ মিলছে না স্যার Yes. লাস্টের নাম্বারটা কত 510 510 স্যার ফার্স্ট নাম্বারটা তো ছিল আচ্ছা এখন let us not guess randomly তো দেখো এখানে আমি যা কিছুই করেছি I did in a mathematical way স্যার আপনি এই যে ভিডিও নাম্বারগুলো তো হাফ স্যার what was the first number first number was 30 right স্যার ভিডিও নাম্বারগুলো তো আপনি যে কমাচ্ছেন তো মানে হাফ করে করে কমাচ্ছেন হাফ করে করে কিভাবে 30 30 থেকে 150 বাড়লো তো মানে হাফ করে করে বাড়াচ্ছেন sir it meant 120 then 240 then 120 হাফ করে করে আচ্ছা বাড়াচ্ছেন এখন give like 240 এখন এইখানে যেমন তোমরা এইভাবে random কিছু নাম্বারস দেখে you are making up a Sir, what is sense out of 750 আচ্ছা 750 হতে পারে দেখি তাহলে দেখি sin 750 আচ্ছা 750 is half আচ্ছা নাও এইখানে তুমি কি করছো তুমি কয়েকটা সিরিজ অফ নাম্বার দেখে দেন ইউ আর এবল টু প্রেডিক্ট নাও এই কাজটাই আমরা এখানে করব বাট we won't be looking into so many numbers we will be finding those numbers okay তাহলে এখান থেকে আরো কয়েকটা কথা বলি আমাদের এই ক্যালকুলেটরটা একটু দেখি যেমন আমি sin x নিই okay I'm considering কি sin of x have you people ever seen the graphs of this trigonometry sine cos or tan দেখেন আমি যখন sin x নিচ্ছি এখানে দেখো এটার গ্রাফটা it's হ্যাঁ একটা wave right and is there any end to the wave ওনা কমার্স okay sir physics ছিল দেখো আরে ওর মাথায় বুদ্ধি আছে ওকে আমি বলছিলাম সায়েন্স পড়তে ও হুদাই কমার্সে গেছে এইটা সায়েন্স ছিল এটা ফিজিক্স এ এইটা সায়েন্স ছিল এটা হ্যাঁ ফিজিক্স ছিল এটা কি বোকা স্যার ফিজিক্সে অনেক ভালো oh the only reason she went into commerce is that so that she can dominate all of them হ্যাঁ ও খুব ওখানে কি নিয়ে পড়বো জাস্ট ট্রাই টু মেক মানি দ্যাটস ইট আচ্ছা আসো now we would but এবার এই যে listen এখন এই জায়গায় I don't remember anything from last এই জায়গায় আমি এখানে একটা ভ্যালু দিচ্ছি 0.5 এই জায়গায় একটা ভ্যালু দিলাম 0.5 দেখো তো 0.5 এ এই কার্ভটা কতগুলো জায়গায় মিট করছে অনেকগুলো জায়গায় মিট করছে না তাহলে এখানে কি একটা দুইটা অ্যাঙ্গেল পাচ্ছি আমরা মাল্টিপল ভ্যালুজ অফ অ্যাঙ্গেল আসছে রাইট সো হাউ ক্যান উই ফিগার আউট দিস মাল্টিপল ভ্যালুজ অফ অ্যাঙ্গেল তাহলে এখান থেকে আসো আমরা আবার আমাদের উপরে যে চার্টটা করেছিলাম না ওই চার্টটাকে আবার একটু কি করব মডিফাই করব এই চার্টটাকে আবার একটু কি করব মডিফাই করব না হাউ ডু উই মডিফাই দিস দেখো আমরা যখন ওয়ার্কটা শুরু করেছিলাম হোয়াট উই সেড 0 90 180 270 আবার এখানে ব্যাক করলে কত 360 আমরা কোন মোশনে এখানে ঘুরছি ক্লকওয়াইজ অর অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ তাহলে in our case of geometry anti-clockwise motion is positive or negative positive ঠিক আছে না এখন এই জায়গায় this over here are referred as our base values this over here is referred as our what base values কেন এই horizontal axis টাকে আমরা কি বলছি yes এই horizontal axis টাকে আমরা কি বলছি এখানে x axis তো x axis কি ইন্ডিপেন্ডেন্ট তাহলে আমাদের যত ক্যালকুলেশন হবে ফার্দার আমরা এখান থেকে যত ক্যালকুলেশন করব all the calculation will be respective to the x axis ঠিক আছে now first quarter we say this is our basic acute angle first quarterটা আমার কার জন্য basic acute angle which is just k theta
first quarter values are our basic acute angle, which is just কি theta. So এই জন্য তোমরা যখন ক্যালকুলেটর একটু ফোকাস করো আবার, আমরা যখন আবার ক্যালকুলেটরে এই যে দেখো তো sin inverse of 0.2 দিই, or let's say 0.6, sin inverse of 0.6 কত দিল? 36. cos inverse of 0.6 দিই কত দিল? 53. Similarly tan inverse of যদি 0.6 দিই কত দিল? 30. তাহলে আমরা sin inverse, cos inverse, tan inverse যাদেরই ইনভার্স নিই না কেন, এরা সবাই আমাকে কি দিচ্ছে? পজিটিভ ভ্যালুস দিচ্ছে। এরা সবাই আমাকে কি দিচ্ছে? পজিটিভ ভ্যালুস দিচ্ছে। বাট খেয়াল করো তো, সব পজিটিভ ভ্যালুস আর দে অ্যাকিউট, অবটিউজ অর রিফ্লেক্স? যেই রেজাল্টস গুলো আসছে 36, 53, 30, are all these results acute? So whenever we consider the inverse of any number, the value that we get first is always কি? Acute. এই জন্য আমরা এখানে এই ফার্স্ট রিজনটাকে একটু ইম্পোর্স দিয়ে বলছি বেসিক অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল। মানে whenever you're going to consider the inverse of sine, cos or tan, you are always going to get the acute values first. Now the next question is, if I get the acute values first, but অন্য কোয়ার্টার্স গুলো তো আর acute না, তাহলে how can I calculate in those other quarters? এটার আইডিয়াটা হচ্ছে আমাদের জন্য মেইন অ্যাক্সিসটা কে? x axis. In the second quarter, are the values more than this 180 or less than 180? In the second quarter, it is, Sarah? হ্যাঁ, but is it more than 180 second quarter or less than 180? Less than 180. তাহলে সেকেন্ড কোয়ার্টারে আমরা যদি কখনো অ্যাঙ্গেলস ক্যালকুলেট করতে চাই, so it is this how we do 180 minus theta. থার্ড কোয়ার্টারের ভ্যালু যদি আমরা কখনো ক্যালকুলেট করতে চাই, থার্ড কোয়ার্টারের ভ্যালুটা তুমি কোথা থেকে কাউন্ট করবে? 180 থেকে or 270 থেকে? No, 180 থেকে, because of the base value. কারণ আমার হরাইজন্টাল বলতে x axis কি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, সো x axis এর মধ্যে যে ভ্যালুস গুলো থাকবে এদেরকে রিলেট করে আমরা ক্যালকুলেট করব। তাহলে in the third quarter it is more than 180, so এই জন্য 180 plus theta. Now in the last quarter আসলে এখন আমি কি 270 পর কাউন্ট করব না 360 এর আগে কাউন্ট করব? আচ্ছা হ্যাঁ, বাট কোন ভ্যালুটা নিবে ক্যালকুলেশনের সময়? 360 নিব। So the values in the fourth quarter, is it more than 360 or less than 360? So 360 minus theta. তাহলে first quarter it is always only what? First quarter it is only কি? First quarter is less than 90. না, first quarter is just theta. Theta কেন? Because the value is more than 0. ওই জন্য 0 plus theta খালি কি থাকে? এই জন্য আমরা ফার্স্ট কোয়ার্টারে খালি theta শো করি। In the second quarter the value is less than কি? 180, এই জন্য 180 minus theta. In the third quarter the values are what? More than 180, এই জন্য এখানে কি? And in the fourth quarter it is what? Okay, এতটুকু কি আমরা ক্লিয়ার আছি? এই পর্যন্ত কি কোনো কোয়েশ্চেন বা কনফিউশন? না। এইবার আসো, এখন let me break the mystery of my calculation. আমি কিছুক্ষণ আগে কি বললাম? sin theta is equals to, and I showed, I like boosted, right? Boosted like তোমাকে ইয়া করছিলাম না, showing off different values but same result every time. কিভাবে আসলো? It's nothing that hard. দেখো এই সামস গুলো আমরা যখন করব, আমাদের ফার্স্ট কাজ হবে ক্যালকুলেটিং দিস বেসিক অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল। বেসিক অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল আমরা কিভাবে বের করতে পারি? তাহলে সাইন ইনভার্স অফ হাফ কত? তুমি এখন ক্যালকুলেট করো, সো শিফট সাইন 0.5, হাউ মাচ ইজ দ্যাট? 30 ডিগ্রি, রাইট? ওকে, না না এই দেখো সাইন ইনভার্স 0.5 ডিরেক্ট 30। আচ্ছা এখন আসো, সাইন পজিটিভ কোন কোয়ার্টারে?
ফার্স্ট কোয়ার্টার, আরেকটা কোয়ার্টার আমরা কি second quarter. So sign positive is in the first quarter and in the key second quarter, isn't it? Okay. এইবার তুমি এখান থেকে দেখো as sign is positive in the first and in the second quarter. এইবার next thing is আমরা কতটুকু rotation যাব? So look over here. So this is one complete circle. Okay? আমি দুইটা complete circle করব। আমি কয়টা complete circle করব? দুইটা complete circle করব। So if I go for two complete circles over here, হ্যাঁ বলি একটা একটা করে আসি, তাহলে ফার্স্ট এইখানে আমরা যখন ফার্স্ট, আচ্ছা এটা আগে মুছে দিই, আমরা যখন ফার্স্ট কমপ্লিট সার্কেল ঘুরছি, how many spots am I getting over here? না, how many spots বলতে আমার এই রেড লাইনস গুলো এই সার্কেলের সাথে কয়বার মিট করছে? দুইবার। একটা কি ফার্স্ট কোয়ার্টার, আরেকটা কোথায় সেকেন্ড কোয়ার্টার। তাহলে আমরা ফার্স্ট কোয়ার্টারের ভ্যালুটা কি জানি? ফার্স্ট কোয়ার্টারের ভ্যালুটা কি 30। আচ্ছা, সেকেন্ড কোয়ার্টারে ক্যালকুলেট করতে হলে what do we do? 180 minus 30. So আমি যদি এখানে 180 minus 30 করি, how much does it give it to me? 150 দেয়? হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে there goes my first trick. Okay, বাট আমি এই 30 আর 150 এর পরও আরো কিছু ভ্যালুস বলেছিলাম না, লাইক 390 and then 420 and all। এই ভ্যালুস গুলো কিভাবে বের করেছি দেখো, আমার এইখান থেকে স্টার্ট করলাম 0 ডিগ্রি থেকে, আমি একটা কমপ্লিট রোটেশন করতে কত ডিগ্রি গেলাম? 360 ডিগ্রি। দেন আফটার দিস পার্টিকুলার পয়েন্ট আমি আবারও একটা কি কমপ্লিট রোটেশন নিচ্ছি। একটা মিনিট, হ্যালো, ওয়ালাইকুম আসসালাম, কে বলছো? হ্যাঁ আদিব, বলো। আচ্ছা, কি ম্যাচ বিয়ে? ম্যাচ বিয়ে, আচ্ছা। কি কি সমস্যা তাহলে ওটা আমাকে একটু তুমি আদিব, আমি একটু ক্লাসটা শেষ করে তাহলে তোমাকে ফোন দিই। ওকে, আমাকে তুমি একটা মেসেঞ্জারে নক দিয়ে রাখো, তাহলে I'm gonna get back to you আর কি। ওকে ডিয়ার, ওয়ালাইকুম আসসালাম। আচ্ছা, সো এইখান থেকে দেখো, তাহলে আমি যখন সেকেন্ড রোটেশনে যাচ্ছি, আমার ফার্স্ট রোটেশন কত থেকে কতর মধ্যে ছিল? 0 থেকে 360। আমি যখন সেকেন্ড রোটেশনে যাচ্ছি, am I again meeting the lines in the key same two quarters না? আচ্ছা, এইখানে দেখো তো, isn't this my first value? আমি ফার্স্ট ভ্যালু থেকে ঘুরে যখন ওই সেম কোয়ার্টারে আবার ব্যাক করছি, কত ডিগ্রি ঘুরলাম? হ্যাঁ, আমি একটু মার্ক করি আবার। আচ্ছা, ওটা লাগবে না, এটা ধরো ভ্যালু a and this is your value b। আমি ভ্যালু a থেকে স্টার্ট করে আবার ভ্যালু b তে আসছি, কতটুকু ঘুরলাম? 360, right? In the same way, if I say this is your c and this is your d sub 1, দেখো sub 1, c থেকে আমি কোথায় যাব এবার? d তে। কোয়ার্টার বেসড খেয়াল করো, তাহলে স্টার্টিং ফ্রম c, c টা যদি আমি 0 ডিগ্রি হিসেবে দিই, প্রবলেম? আচ্ছা, যেহেতু এখান থেকে স্টার্ট করছি, তাহলে স্টার্টিং ফ্রম দ্য পয়েন্ট c আমি যদি ঘুরে আবার d তে আসি, কত ডিগ্রি ঘুরলাম? 360। তাহলে if I want to come back to the same quarter, if I want to come back to the key same quarter, what do? I add 360, right? I add 360 with whom? I add 360 with my previous values। তাহলে এই ফার্স্ট দুটো ভ্যালুর সাথে আমি যদি 360 অ্যাড করি, তাহলে 360 প্লাস 30, আরেকটা ভ্যালু কত ছিল? 150 প্লাস কত? Aren't these the values in my second rotation? So theta equals to, তাহলে এবার দেখো তো, 30, 150, 390 or 360 plus 150 যদি করি,
কত হচ্ছে 510 আসছে yes 30 150 390 510 yes আচ্ছা তাহলে what is the problem now আমি যদি এইভাবে সেকেন্ড যে দুটো রেজাল্ট আসছে এই সেকেন্ড দুটো রেজাল্টের সাথে আবার যদি আমি 360 অ্যাড করি উইথ বোথ অফ देम তাহলে কি আমি আরো এখানে দুইটা রেজাল্ট পাবো হ্যাঁ how far am I going to go then এই ধরনের গ্রাফসদের কি কোনো এন্ড আছে this sort of graphs has no end if these graphs have no end তাহলে কি আমার কোশ্চেনের সাথে একটা লিমিটেশন তোমাকে দেয়া থাকা লাগবে সো এই ধরনের প্রত্যেকটা কোশ্চেনে আমরা অলওয়েজ কি একটা সার্টেন লিমিটেশনের মধ্যে থাকবো it won't be like we will be going on and on and on forever কারণ এদের তো কোনো এন্ড নাই but what's the basic of this question আমাদের what's the first job the first job is finding the basic acute angle then the second job is deciding is this value belonging to the positive quarters or belonging to the key negative quarter so আমার এখানে sin theta এর ভ্যালুটা কি ছিল পজিটিভ ছিল that's why I chose key the first two quarters তাহলে first two quarters এ আমরা তখন কি করলাম দুইটা লাইন ড্র করলাম and what are these circles referring to these circles are referring to how many complete rotations am I taking them through so far are we okay Sir, I didn't understand the sign language part or half. আচ্ছা the question will be presented to you like that যেমন এইটা তো একটা কোয়েশ্চেন দেখলাম এখন আসো আরেকটা কোয়েশ্চেন নিই বলছি ওটাতেই যাচ্ছি এখন so let's say Safwan আমি বলছি cos theta equals to root over of 3 by 2 cos theta equals to root over of 3 by 2 find the possible values of theta find the possible values of theta between 0 to theta 360 find the possible values of theta between 0 to theta কত 360 ঠিক আছে আচ্ছা আমরা প্রিভিয়াসলি এখানে কি করলাম এটা একটু বলি এই যে এখানে দেখো তো 30 150 390 510 খেয়াল করো তো 30 150 390 510 এখানে can I say these are the possible values of theta for whom if I place it with sign the result is always key half the result is always half তাহলে can cos also have similar values of theta যার জন্য the result will be consistent বলতে পারি আচ্ছা now my question to you Safwan what would be the values of theta and how would you investigate for them তাহলে এদেরকে ইনভেস্টিগেট করার জন্য আগে আমরা কি করব একটা বেসিক পদ্ধতি থেকে তো লাগবে so that's why we are always going to calculate for the basic acute angle first ঠিক আছে তাহলে এই জায়গায় আমি এখন কি দিচ্ছি cos inverse of root 3 by 2 আচ্ছা কত আসছে 30 degrees now এইবার আসো আমাকে একটু বলো তো cos পজিটিভ কোন কোন কোয়ার্টারসে Cos is first quarter and then so আমরা যদি উপরে টেবিলটায় যাই so we know that cos is positive yes in the first quarter and in the fourth one right তাহলে cos যে দুইটায় পজিটিভ হচ্ছে ওই দুটাতে আমরা দুইটা লাইনস ড্র করি ওই দুটাতে দুইটা লাইন ড্র করলাম না তোমার রোটেশনের রেঞ্জ কত 0 to 360 তাহলে I'm going to start from the value of কি I'm going to start from the value of 0 and move all the way till 360 তাহলে 0 থেকে 360 আমি যখন মুভ করছি আমি এখানে কয়বার এই রেড লাইনস গুলোকে মিট করছি দুইবার তাহলে আমি কয়টা অ্যানসার এখানে এক্সপেক্ট করব দুইটা অ্যানসার এক্সপেক্ট করব so now theta equals to first quarter isn't it only 30 and in the fourth quarter it is what 360 minus 30 তাহলে theta is equals to 30
or theta is equals to কত 330 তাহলে can I say these are the two values of theta for which cos will give me a result of root 3 by 2 বলতে পারি তাহলে let us check am I right or am I wrong তাহলে cos 30 does it give me root 3 by 2 similarly যদি আমি cos 330 দিই does it also give me root 3 by 2 তাহলে এখন আমার লাস্ট একটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে এখানে আমার রেঞ্জ কত ছিল 0 টু এটা যদি 360 না হয়ে 720 হতো what does this 720 mean two full 360s exactly 720 মানে two full 360 তখন একবার 360 ঘুরে আরো একবার কি 360 ঘুরতাম তাহলে আরো কয়টা অ্যানসার পেতাম আরো দুইটা এক্সট্রা অ্যাডিশনাল অ্যানসার আসতো তাহলে ওই দুইটা অ্যাডিশনাল কিভাবে ক্যালকুলেট করতাম ডু উই নো দ্য ভ্যালুজ ইন দ্য ফার্স্ট রোটেশন হ্যাঁ সো আমি কিছুক্ষণ আগে কি বললাম 30 একটা 360 থেকে মাইনাস একটা আর বছর আর পরেরটা দরকার নেই তুমি জাস্ট ফার্স্ট দুইটা পেয়েছো না এখন একটু আগেরটায় দেখো আমরা যখন দুইটা কমপ্লিট রোটেশন গিয়েছিলাম we took the first rotation's value right এই ফার্স্ট রোটেশন ভ্যালুজ গুলোর সাথে আমরা কত করে অ্যাড করে দিয়েছি 30 হ্যাঁ 30 আর জাস্ট 360 করে বিকজ 30 আর 150 তো আগেই ছিল ও cos সরি 390 আর এক্স্যাক্টলি তাহলে yes তাহলে আমি যদি এখানে 360 instead of taking a 360 আমি যদি এখানে কি বলি 720 বলি তাহলে 720 বললে we go one more complete rotation তাহলে one more complete rotation হলে now we have two more values so for these two more values what you do we have the result for the first two rotation এখন এই রোটেশনস গুলোর সাথে বা এই রেজাল্টসের সাথে কত অ্যাড করছি so if I just add 360 with these two values we get the values for the key second rotation তাহলে 360 plus 390 আর 690 yes 390 and 690 so these are your results for second rotation আমি যে second rotation 330 plus 360 ও আচ্ছা 330 plus 360 কত হয় ও আচ্ছা অ্যানসার তো ঠিক লিখেছিলাম ও 690 আচ্ছা তাহলে এবার আমাকে বলো তো if I want to move into the third rotation তাহলে কি করব এই সেকেন্ড দুইটা রেজাল্টসের সাথে কি করে যাব আরো 360 অ্যাড করব তাহলে who are the main or the major values we should be focusing upon the first two okay so this first two values is our major concern because এই first দুইটা ভ্যালু যদি আমার ভুল হয়ে যায় তাহলে আপকামিং সবগুলো রেজাল্ট কি হবে ভুল হবে তাহলে এখানে কি আমরা বুঝতে পারছি কিভাবে ক্যালকুলেশনস গুলো ক্যারি করব আচ্ছা তাহলে এইবার Safwan are you getting over here the importance of this basic acute angle then তাহলে without this basic acute angle আমরা কি কোনো ক্যালকুলেশন করতে পারবো no every single thing is basically related to the way you calculate this basic acute angles ঠিক আছে আচ্ছা fine now so far are we all okay fine এইবার আসো এখানে আমি আরেকটা কোয়েশ্চেন দিই but this time I'm going to go a bit out of the way sin cos তো আমরা নিলাম তাহলে রিমেইনিং থাকলো কে ওকে so let's take tan theta equals to কত নিতে চাও 4/7 আচ্ছা সাফওয়ান ঠিক আছে 4/7 যেহেতু তুমি 4/7 দিলা আমি এখানে মাইনাস দিলাম ওকে আরেকটা চেঞ্জ দিব আমি what is that change আমরা প্রিভিয়াসলি কাদের জন্য ক্যালকুলেট করেছি সব সিঙ্গেল থিটা I'm going to place a 2 theta over here আচ্ছা এখন আমরা আগের মতনই সব ক্যালকুলেশন করব কিন্তু this time find the possible values of theta between 0 to কত
Okay. Now, before we move into further investigation, what's the very first thing we need? Basic acute angle. এবার আমাকে রাহাত বলো, রাহাত, বেসিক অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল যখন নিচ্ছি ইন দ্য অ্যাকিউট রিজন, কোনো রেজাল্টিং ভ্যালু কি কখনো নেগেটিভ হয়? না। তাহলে আমরা যখন বেসিক অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল ক্যালকুলেট করব, সো উই টেক tan ইনভার্স অফ অনলি 4/7। তাহলে tan ইনভার্স 4/7 কত আসছে? 29.74 ডিগ্রি। তাহলে যখন তোমরা বেসিক অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল ড্র করছো, এদিকে যখন আমরা বেসিক অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল ক্যালকুলেট করছি, am I considering the plus or the minus? আসছি, getting there. We are not going to do anything with the 2 right now. ওটা নিয়ে একটু পরে ডিল করব। স্যার ধরেন দুটোর মাঝে তো আমাদের এটা আসলে থিটা, হ্যাঁ, মানে এটা কি দুটো থিটা না একটা থিটা এখন যেটা আসে? আচ্ছা, এখন এটা দুইটা থিটার ভ্যালু। হ্যাঁ, কিন্তু এটাকে আমরা আরো কিছু কাজ করব, তো ওই জন্য এখনো কিছু করি নাই। আচ্ছা, এবার আসো, আমরা কি সেন্সটা ধরতে পারছি এই জায়গায়? এটা কিন্তু দুটো রেঞ্জ আছে। ক্লেভার গাই। দেখো আমার So, whenever you tell him something good about me, like I ask him. ভাব আছে বুঝতে। না যাক, আসলেই ভাব আছে, যাও। আচ্ছা, সো আমার এখানে থিটার রেঞ্জ কত ছিল? 0 to 360. That was for how many thetas? But over here, how many thetas we have? 2 thetas. তাহলে 2 thetas হলে আমার এই এন্টার রেঞ্জটাও মাল্টিপ্লাইড বাই কি হয়ে যাবে? 2। তাহলে এবার আমি কয়বার 360 রাউন্ড দিব? দুইবার। আচ্ছা, এইটা নাই গেল, কয়বার 360 রাউন্ড দিব? এইটা। বাট এখানে tan এর ভ্যালুটা কি পজিটিভ ছিল না নেগেটিভ ছিল? আচ্ছা, as the resulting value of tan was negative, তাহলে tan নেগেটিভ কোন কোয়ার্টারে? Second and fourth. So these are the two quarters. তাহলে এখন আসো, can I jump down to a conclusion? এই যে resulting ভ্যালুটা প্লাস বা মাইনাস, this helps us make the choice of our quarters, বলতে পারি। The plus or the minus helps us কি? Choose the quarter. মনে থাকবে? The plus or minus helps us choose whom? The quarters. তাহলে এইবার আসো, আমরা যদি এবার কোয়ার্টার্স গুলোর মধ্যে যাই, তাহলে আসো ঘুরি 360 once, 360 twice। যখন আমি 360 twice ঘুরছি, আমার এই জায়গায় কয়বার মিট হচ্ছে দেখো তো? 1 2 3 and কি কয়বার মিট করছি আমরা? না, twice in each one. তাহলে আমার এখানে টোটাল অ্যানসার কয়টা এক্সপেক্ট করছি? 4টা। আচ্ছা, তাহলে এইবার আসো, এইবার আমরা তখন লেখার, এইবার তো ফাইনাল ক্যালকুলেশনস গুলো আমরা শো করব, রাইট? সো এইবার আই এম গোনা স্টার্ট বাই 2 theta. এবার আই এম গোইং টু স্টার্ট বাই হোয়াট? 2 theta. তাহলে 2 theta equals to 2 theta equals to, তাহলে এই জায়গায় we gonna start off with the first value 29.74. আচ্ছা, but am I going to consider, এখন একটু পজ দাও, can I consider 29.74 over here? No, why? পজিটিভ ভ্যালু নিয়েছিলাম, কিন্তু আমি কি অ্যানসারে 29.74 লিখতে পারবো? The straightforward answer is a no. Why? Because our resulting value of tan was negative. তাহলে tan নেগেটিভ কোন কোন কোয়ার্টারে ছিল? থার্ড, সেকেন্ড আর ফোর্থ। তাহলে সেকেন্ড কোয়ার্টারে আমরা যখন ক্যালকুলেট করব, তাহলে সেকেন্ড কোয়ার্টারে কি হয়? 180 minus 29.74। আর ফোর্থ কোয়ার্টারে কত হচ্ছে? 360 minus 29.74. Aren't these the values in my first rotation? না, বিকজ আমাদের সাইন্স গুলো কোয়ার্টারের চয়েস থেকে ইম্প্যাক্ট হচ্ছে। আর 180 minus 29.74 আমি কেন করছি সাফওয়ান? দেখো তো সাফওয়ান, আমাদের এটা নিজে ইচ্ছা না, যেমন সেকেন্ড কোয়ার্টারে ক্যালকুলেট করতে হলে অলওয়েজ 180 minus theta, and fourth quarter calculate করতে হলে it is what? 360 minus, এই জন্য
ওগুলো আমরা পরে যাব, বাট আমাদের সাধারণত কখনো মাইনাস আসবে না আপাতত। কেন মাইনাস আসবে না এটাও আমি বলি। আমরা যখন ক্যালকুলেট করছি, am I considering this sign over here, so it's always going to be positive, বাট তুমি যদি ভুলে এটা লেখো tan inverse of minus 4/7, then you have a negative value. কিন্তু আমাদের বেসিক acute angles এ কি কখনো নেগেটিভ আসে? No. So always keep in mind whenever you're calculating the basic acute angle, we ignore this sign. Okay? The sign is going to help us choose off the quarters. তাহলে সেকেন্ড কোয়ার্টার্স এর জন্য ক্যালকুলেশনে যাওয়ার আগে তাহলে 180 minus 29.74 যদি নাও, that is কত? 150.26, আর এটা হচ্ছে 330.26. Aren't these the values in the first rotation? তাহলে সেকেন্ড রোটেশন কি করব রাহাত? তো সেকেন্ডটা তো যে 360 plus 180, 150.26, or 360 plus 330.26. So aren't these the values in my second rotation? আচ্ছা, now এইবার আসো, আমার কোশ্চেনে কার রেজাল্ট চেয়েছে বলো তো? কোশ্চেনে কার রেজাল্ট চেয়েছে? only theta. আমরা so far যে রেজাল্টস গুলো ক্যালকুলেট করেছি এটা কার জন্য ছিল? divided by 2. এক্স্যাক্টলি। তাহলে ফাইনাল অ্যানসারস গুলো 150.26, 330.26, আর একটা হচ্ছে 360 plus 150, so 510.26, আর 360, okay, 690.26. Aren't these the four values? তাহলে এবার থিটার জন্য আমরা সবাইকে কি করব? So 150.26 divided by 2, 75.13. তাহলে 330.26 divided by 2, 165.13. 510.26 divided by 2, 255.13, are 690.26 divided by 2, 345.13. দেখো তো আমাদের সবগুলো রেজাল্ট 0 থেকে 360 এর মধ্যে কি চলে আসলো? So whenever you're solving this type of questions, our ultimate results is always going to fall under the range that you're being questioned. এটা মানে 360 টা হবে। হ্যাঁ। এটা করলে তো এটা সিস্টেম হবে। হ্যাঁ, সো এই জন্য আমরা রেঞ্জটাকে ডাবল করে দিয়েছিলাম। রেঞ্জটাকে ডাবল করে কতগুলো ভ্যালুজ আসছে? 4টা। We calculated all the four values, যেহেতু এখানে 2 theta আছে, lastly we divided all of them by 2. তাহলে এই পর্যন্ত কি আমরা ক্লিয়ার? আচ্ছা, আমাদের নেক্সট ক্লাসে আমরা এখান থেকে আরো কিছু ক্যালকুলেশনস দেখব, বাট এখন আমাকে বলো ট্রিগোনোমেট্রি এই ক্যালকুলেশনস গুলো আর দে রিয়েলি ডিফিকাল্ট? স্যার মানে এখনো প্র্যাকটিস লাগবে একটু। আচ্ছা, আমি তোমাদেরকে একটা এক্সারসাইজ বলি, এই এক্সারসাইজটা একটু তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করতে পারো, নাকি আমার নোটস এর মধ্যে আমি ছবি দিয়ে দিব এক্সারসাইজটা? আচ্ছা, আমি তাহলে নোটস এর মধ্যে একটা ছবি দিয়ে দিব, ওটা একটু তোমরা প্র্যাকটিস করলেই চলবে। ওকে, সো যাও, দিস ইজ অল ফর দ্য ডে দেন। এগুলাই, এই চারটাই আনসার। দ্যাটস ইট। দেখো, মনে করো ক্যালকুলেটর নাও, তাহলে tan, আচ্ছা এখন একটা কথা বলি সাফওয়ান, আমাদের অ্যানসারস গুলো একটু চেঞ্জ হয়ে আসবে। কেন একটু চেঞ্জ হয়ে আসবে এটাও আমি বলি সাফওয়ান। am I